قلعہ علموت کی دیواروں پر شام کا اندھیرا یوں پھیلا ہوا تھا جیسے پہاڑ خود بھی اس شخص کے جلال سے لرز رہے ہوں۔ لمبی تنگ راہداریوں میں سرخ مشعلیں لپک رہی تھیں اور اس کے سامنے کھڑے فدائیوں کے چہروں پر وہی خاموشی تھی جو صرف موت کے ساتھیوں پر اترتی ہے۔ مسند پر وہ بیٹھا تھا، آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ اور چہرے پر ایسی ہیبت کہ پتھر بھی سانس روک لے۔ اچانک اس نے فدائیوں کی قطار کی طرف دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے کسی نے تلوار نیام سے کھینچ لی ہو۔ آواز گرجی، کون اپنے مولا سے ملنے کے لیے بے قرار ہے؟ فدائیوں کے قدم بیک وقت لرز کر آگے بڑھے، ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر تلا ہوا، ہر ایک کی آنکھوں میں اپنی جان قربان کرنے کی وہ جنون بھری چمک جو عام انسانوں میں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی سرخ آنکھیں ایک فدائی پر جم گئیں۔ یہ خنجر اپنے سینے میں اتار دو۔ فدائی نے پلک تک نہ جھپکی، خنجر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا سینہ چیرا جا چکا تھا۔ وہ خون میں بھیگا ہوا زمین پر گر پڑا اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ جمی رہ گئی۔ حسن نے اب بغیر نام لیے صرف ایک انگلی اٹھائی۔ دوسرا فدائی سمجھ گیا۔ وہ فصیل کی طرف بڑھا، قدم مضبوط، سانسیں بھاری اور آنکھوں میں وہ شعلہ جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ قلعے کے کنارے پر کھڑا ہوا، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑا، شیخ الجبل کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا۔ پھر ایک چیختی ہوئی ہوا کے ساتھ اس نے خود کو نیچے پھینک دیا۔ پتھروں پر جسم کے ٹکرانے کی آواز یوں آئی جیسے کسی نے بکتر پہ رکھا پتھر توڑ دیا ہو۔ ہڈیاں بکھر گئیں اور اس کا خون نیچے برف پر سرخ نشان بن گیا۔ اب حسن نے تیسرے کی طرف دیکھا۔ وہ فدائی شاید عمر میں سب سے کم تھا مگر آنکھوں میں وحشت سب سے زیادہ۔ اس نے خود آگے بڑھ کر پوچھا، حکم مولا؟ حسن نے دور بہتی برفانی ندی کی طرف اشارہ کیا۔ فدائی تیزی سے دیواروں سے نیچے اترا، ندی کے کنارے کھڑا ہوا اور بغیر ایک پل سوچے برف سے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ مار دی۔ پانی کی سطح پر صرف ایک چیخ ابھری، پھر سب خاموش۔ اس کے ہاتھ آخری بار ابھرے اور یخ بستہ دھار اسے دجلہ کے سب سے گھپ اندھیرے میں لے گئی۔ تینوں فدائی، تین مختلف موتیں مگر ایک ہی جذبہ، وفاداری جس کی جڑیں خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ فصیل پر کھڑے ایلچی کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن شیخ الجبل کی آنکھوں میں اب جو سرخی تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھی۔ وہ قاصد کی طرف مڑا اور ایسی آواز میں بولا جو گویا اس کے دل کو چیر کر باہر آ رہی ہو، کیا ملک شاہ کے لشکر میں صرف ایک سپاہی بھی ایسا ہے جو میرے 20,000 فدائیوں کی طرح اس درجہ جانثار ہو؟ قاصد کے لب تھرا گئے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، محض خوف، حیرت اور ساکت خاموشی۔ اگلی صبح قلعہ علموت میں سرد ہوا پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ مشعلیں مدھم تھیں اور پتھروں میں رات کا اندھیرا ابھی تک جمع ہوا تھا۔ دو نوجوان حسن بن صبا کے اپنے بیٹے گرفتار ہو کر لائے گئے۔ ان پر ایک مذہبی حکم کی خلاف ورزی کا الزام تھا۔ فدائیوں نے جب ان کو مسند کے سامنے کھڑا کیا تو قلعے کے ہر گوشے میں ایک عجیب سی خاموش گونج پیدا ہو گئی۔ حسن بن صبا نے ان دونوں کی طرف پتھر جیسے چہرے کے ساتھ دیکھا، نہ آنکھ میں نرمی، نہ آواز میں ہچکچاہٹ۔ اس نے صرف یہ کہا، کوڑے لگاؤ۔ پہلا کوڑا پڑا تو نوجوان کا جسم کانپ اٹھا، چمڑی پھٹ گئی، خون کی لکیریں بہنے لگیں۔ دوسرا کوڑا، تیسرا، چوتھا، ہر ضرب کے ساتھ چیخیں بلند ہوئیں اور پھر مدھم اور پھر ٹوٹتی ہوئیں۔ حسن کی آنکھیں ایک بار بھی نہیں پلٹی۔ شاید وہ یہ دکھا رہا تھا
کہ اس کے قریب ہونا بھی زندگی کی ضمانت نہیں۔ کوڑے تیز ہوتے گئے اور دونوں نوجوان زمین پر بے سدھ گر پڑے۔ ایک نے آخری سانس لیتے ہوئے اپنی باپ کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی باپ نہیں تھا، صرف ایک رہزن عقیدہ، صرف ایک بے رحم قائد۔ قیامت کے ایک جھٹکے میں دونوں کی سانس رک گئی اور قلعے کی ہوا کچھ دیر تک خون کی بو سے بھر گئی۔ قاصد یہ منظر دیکھ کر پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹوں کی جان معاف نہیں کرتا تو اس کے دشمنوں کے لیے کیا چھوڑے گا۔ جب حسن بن صباح نے قلعہ علموت پر قبضہ کیا اور پہاڑوں سے لے کر قریبی شہروں تک اس کا اثر سانپ کی طرح پھیلنے لگا تو سلطان ملک شاہ اور وزیر نظام الملک اس بھڑکتے ہوئے فتنے سے چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر نظام الملک تلوار کا آدمی نہیں، وہ چالوں کا معمار تھا۔ چنانچہ 483 ہجری میں سلطان کی طرف سے ایک ایلچی علموت بھیجا گیا تاکہ حسن کو شاہی جلال سے ڈرا کر اطاعت پر آمادہ کیا جائے۔ ایلچی آیا، اس نے نرم لہجے میں بات رکھی، دلائل دیے، خطرات گنوائے، لیکن حسن بن صباح، اس کی رگوں میں وہ خون دوڑتا تھا جو سجدہ کسی کے آگے نہیں کرتا۔ جب ایلچی واپس جانے لگا تو حسن نے اسے وہ بات سنائی جس نے آنے والے طوفان کی پہلی گرج ثابت ہونی تھی۔ ملک شاہ سے کہہ دینا، ہمارا ہر سپاہی جان لینے اور جان دینے دونوں میں برابر ماہر ہے۔ اور پھر اس نے اپنی جاں سرانہ طاقت کا وہ عملی مظاہرہ دکھایا جس نے ایلچی کی روح ہلا دی۔ 3 فدائیوں کی قربانی، بے ہچک، بے خوف، صرف ایک اشارے پر۔ حسن بن صباح نے صرف ایک قلعہ نہیں لیا تھا، اس نے ایک مملکت سایہ قائم کی تھی جس کے سپاہی خون میں نہاتے ہوئے بھی مسکراتے تھے۔ رمضان کی وہ خاموش رات، نہاوند کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تیر رہی تھی۔ سلطان ملک شاہ کا لشکر قافلے کی طرح ٹھہرا ہوا تھا اور خیموں میں جلتی مشعلیں یوں ٹمٹمایا کرتی تھیں جیسے کوئی آنے والے حادثے کا ماتم کر رہی ہوں۔ دور علموت کے قلعے میں حسن بن صباح کے چہرے پر وہی شیطانی اطمینان چھایا تھا۔ اس نے اپنے خاص فدائی کو بلایا، وہی نوجوان جس کی آنکھوں میں پاگل پن، اطاعت اور خون ایک ہی رنگ کی طرح گھلے ہوئے تھے۔ شیخ الجبل نے آہستہ سے کہا، جاؤ اور وہ شخص ختم کر دو جس کی حکمت میرے زہر سے بھی زیادہ تیز ہے۔ فدائی نے سر جھکایا اور رات کی تاریکی میں یوں غائب ہوا جیسے سایہ کسی دیوار میں اتر جاتا ہے۔ خواجہ نظام الملک نے روزہ افطار کیا، مغرب ادا کی، پھر علماء اور فقہا کے درمیان بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ بات چلی تو نہاوند کی فتح کا ذکر آیا۔ خواجہ نے دھیرے سے کہا، یہ وہ سرزمین ہے جس پر صحابہ نے جام شہادت پی کر اسلام کی بنیاد مضبوط کی تھی۔ ان کے الفاظ کھلے آسمان میں ایسے پھیل رہے تھے جیسے کوئی بزرگ دعا دے رہا ہو۔ پھر تراویح، پھر دعا، پھر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے محمل پر سوار ہو کر حرم سرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیموں کے درمیان گزرتے ہوئے انہیں اچانک رک کر کہنا پڑا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اہل ایمان کی ایک فوج شہادت کے تخت پر جا بیٹھی تھی۔ نظام الملک کی آواز غروب آفتاب کی لالی میں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ خود بھی کسی غیبی فیصلے کو محسوس کر چکے ہوں۔ محمل ابھی چل ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان، چہرہ بے گناہی سے بھرا ہوا، ہاتھ میں عرضی، سر جھکائے آگے بڑھا۔ وہ ایک بے بس سائل لگتا تھا۔ وہ چیخ کر کہتا ہوا سامنے آیا، مولانا میری فریاد، میری فریاد۔ خواجہ رکے، عرضی لی اور اسے کھولنے لگے۔ اسی لمحے دھوکے کے ناگ نے پھن مارا۔ نوجوان نے اپنی آستین میں چھپی خنجر کی تیز دھار خواجہ نظام الملک کے سینے میں یوں گھونپ دی جیسے کسی نے درخت کے دل میں کیل ٹھونکتی ہو۔ خواجہ کا جسم کانپ کر رہ گیا، خون کا گرم دھارا بہہ نکلا اور پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ سلطان ملک شاہ جیسے ہی دوڑا اور زخمی وزیر کے سرہانے پہنچا، اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔
वो रो रहा था, एक बादशाह नहीं, एक यतीम की तरह। उसने ख्वाजा का हाथ थामा, मगर वक्त किसी के हाथ थमता कब है। ख्वाजा के गुलामों ने कातिल अबू ताहिर को खैमे के पीछे से पकड़ लिया। वो खामोश था, जैसे अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो। ख्वाजा ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे क़िसास में उसे कत्ल न करना। मगर फिदाई के वार से फटे सीने की बात कौन सुनता। गुलामों ने एक ही ज़रब में अबू ताहिर का सर तन से जुदा कर दिया। चंद ही लम्हों बाद ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो शख्स जिसने 30 साल तक सल्जूक सल्तनत को अक्ल, हिकमत और कानून पर खड़ा रखा था, आज एक फिदाई के खंजर से ढेर हो गया। मदरसा निज़ामिया, गज़ाली, अदब, फ़िक़ा, रियासत, सबके दिल में एक ज़ख्म छोड़ गया। क़िला अलमूत में जब कातिल का पैगाम पहुंचा तो फिदाइयों के चेहरों पर वही मुस्कुराहट उभरी जो किसी पुजारी के चेहरे पर होती है जब वो कुर्बानी मुकम्मल कर लेता है। वो कहते फिरते थे, यही रास्ता है सल्तनतों को घुटने टिकवाने का। फौजों पर हमला नहीं, फौजें भेजने वालों के दिल पर वार करो। उस रात हसन बिन सबा के क़िले पर हवाएं भी पेशानी को चूमती महसूस हो रही थीं, जैसे वो इस कारनामे की खामोश शाहिद हों। रात पुरसुकून थी, मगर किला सल्तनत के अंदर कहीं एक साया खामोशी से गर्दिश कर रहा था। सुल्तान मलिक शाह को क्या खबर थी कि हसन बिन सबाह का एक फिदाई उसी के महल के अंदर, उसी के दस्तरख्वान के करीब एक नादीदा खंजर की तरह घात लगाए बैठा है। बादशाह की खिदमत में नए बावर्ची, नए साकी, नए कारिंदे रोज बदलते रहते थे। सल्तनत वसी थी, तोहफे, काफले, रसद सब आते जाते रहते थे। इसी भीड़ में वो भी दाखिल हुआ। एक मुलायमत भरा चेहरा, झुके हुए शाने और आंखों में ऐसा सुकूत जिसे देखकर भी कोई खतरा महसूस न करे। मगर वो बातनी फिदाई था, वो जिसके लिए मौत इबादत थी और कत्ल इबादत से भी बढ़कर सवाब। असल वार तलवार से नहीं, जहर से हुआ करता है। बादशाह के महल में आज एक खास ज़ियाफत थी। चांदनी रात, सोने के प्याले, खुशबूदार खाने और सुल्तान मलिक शाह अपने तमाम रौब व जलाल के साथ दस्तरख्वान पर मौजूद। फिदाई ने खिदमतगारों के साथ रहते रहते महीनों में बादशाह के करीब पहुंचने का रास्ता बना लिया था, और आज वो लम्हा आ गया था जिसका उसे इल्हामी मिशन समझकर इंतजार था। जैसे ही शाही प्लेट बादशाह के सामने रखी गई, फिदाई ने प्याले के किनारे को उंगली से छुआ। वही उंगली जिस पर एक बारीक सा जहर लगा हुआ था, जिसका निशान तक बाकी नहीं रहता। जहर जो पानी की तरह बेरंग, हवा की तरह बेबू और मौत की तरह बेआवाज था। बादशाह ने पहला लुक़मा लिया, दूसरा लुक़मा लिया, और फिर अचानक उसका हाथ कपकपाया, यूं जैसे किसी ने रगों में बर्फ उंडेल दी हो। महल में साजिंदे दबी आवाज में धुनें बजा रहे थे, लेकिन सुल्तान की आंखों में ऐसे अंधेरे उतरने लगे जैसे सूरज ने अचानक गुरूब होने का फैसला कर लिया हो। एक खादिम आगे बढ़ा, जहां पनाह। बादशाह ने जवाब देने की कोशिश की, मगर जबान फिसल गई। सांस रुकने लगा, रगों में आग सी फैल गई, हाथ रहशे से लरजने लगे। फिदाई की खामोश वापसी। और वो फिदाई जिसने अभी चंद लम्हे पहले कातिल अंगली से प्यारा छुआ था, खामोशी से पीछे हटा, एक साये की तरह भीड़ में गुम हो गया, और किसी को अंदाजा भी न हुआ कि बादशाह के दस्तरख्वान पर मौत किसने रखी थी। सुल्तान जमीन पर गिरा। बादशाह सलामत। महल चीख उठा, खादिम दौड़े, तबीब बुलाए गए, सारे अहले दरबार घबराहट से लरज गए, मगर मौत का हुक्म उतर चुका था। सुल्तान मलिक शाह, वो शख्स जिसके एक इशारे से रियासतें लरज जाती थीं, दस्तरख्वान के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगा। चंद ही लम्हों में दुनिया ने देख लिया कि ताकतवर किलों को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, मगर एक फिदाई का जहर तख्त ताज सब बेबस कर देता है। फिर महल के हर गोशे में एक ही सरगोशी फैलने लगी, ये काम हसन बिन सबाह के फिदाइयों का है।
और इसी सदमे के साथ सल्तनत सल्जोकिया की बुनियादें हिलने लगीं। मलिक शाह की नागहानी मौत ने सल्तनत के सुतून हिला दिए थे और हसन बिन सबा वो जानता था कि तख्त जब कमज़ोर होता है तो किले सबसे पहले गिरते हैं। इसी कमज़ोरी को उसने अपनी ताकत में बदल दिया और फिर शुरू हुआ टिलों पर कब्जे का वो सिलसिला जिसमें ना फौजें टकराईं, ना तोपें चलीं, सिर्फ साए, धोखा, फरेब और फिदाइयों की खामोश छुरियां। फारिस और खूहिस्तान के बीच किला मुलाज खान बरसों से डाकुओं और रहजनों की पनाहगाह था। अज़दुद्दौला ने इसे कभी पाक किया था, मगर अब फिर मकड़ी का जाला बन चुका था। जब सुल्तान मलिक शाह के मातहत आया तो एक रईस मीरानिस को जागीर दे दी गई। उसने एक मुहाफिज हाकिम बिठा दिया। हसन बिन सबा ने पहले नरमी से दरवाज़ा खुलवाया। मरासिम, मुलाकातें, दोस्ती, दीन की गुफ्तगू। मगर जब खरीदने की बात मुस्तरद हुई तो फिर वही हरबा इस्तेमाल हुआ जिससे पूरी दुनिया कांपने वाली थी। उलमा के भेस में फिदाई किले में दाखिल हुए और दाखिल होते ही कलीद बरधार पर ऐसे टूट पड़े जैसे साया खंजर बन जाए। कुंजियां छिन गईं, हाकिम गिरफ्तार और किला मुलाज खान लम्हों में बातनिया के जेरे नगी। इब्ने सबाह ने अगला कदम बढ़ाया और किला तबस भी उसकी मुट्ठी में आ गया। कोहिस्तान के मजबूत किलों पर एक ऐसा बदकिरदार हाकिम मुसल्लत था जिसके किरदार पर जुल्म और हवस की स्याही जमी हुई थी। ताकत के गुरूर ने उसकी अक्ल छीन ली थी और फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। उसने मुनव्वर नामी एक रईस की बहन, एक ऐसी लड़की जो हुस्ने सूरत और वकार में मिसाल थी, को जबरदस्ती अपने हरम में डाल लेने का फैसला कर लिया। यह फैसला नहीं, एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो सीधी अलमौत तक पहुंच गई। मुनव्वर ने बेबसी और कर्ब के आलम में हसन बिन सबाह को पैगाम भिजवाया कि अगर इंसाफ कहीं बाकी है तो मुझे बचाओ। और हसन, वो तो मुद्दत से किसी दड़ाड़, किसी बहाने, किसी कमजोर लम्हे की तलाश में था। ये फरियाद उसके लिए इज़्न मुदाखलत थी, एक ऐसा इशारा जैसे आसमान खुद उसे दावत दे रहा हो। अगली रात कोहिस्तान के पहाड़ों में साए हरकत करने लगे। काले लिबादों में लिपटे फिदाई खामोशी से किले पर जा गिरे। न बुगल बजा, न नकारा, सिर्फ तेज सांसें, सरकती छुरियां और मौत की खामोश चाप। हाकिम के पहरेदार अभी समझे भी ना थे कि हुआ क्या। कब्जे में आया हुआ पहाड़ी किला अब इब्ने सबाह के खूनालूद परचम के साए तले था। कोहिस्तान के दोनों किले एक ही रात में, एक ही हमले में इस मर्द साया की सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। किला तालंजान एक तुर्क सरदार के कब्जे में था, सख्त, ताकतवर मगर सादा दिल। इब्ने सबाह ने 2 तालीम याफ्ता मुरीद भेजे, न तलवार के साथ, न खंजर के साथ, सिर्फ मुस्कुराहट, खिदमत, चापलूसी और जहानत के साथ। वो इसके ऐसे करीब हुए कि किले की कुंजियां उसने खुद उनके हाथ में रख दी। यही वो लम्हा था। उन्होंने इत्तला अल मौत भेजी। इब्ने सबाह ने फौरन अपने उस्तादजादा अहमद बिन अत्ताश को हुक्म भेजा कि अब हमला करो, वो गाफिल है। अहमद लश्कर के साथ आ पहुंचा। हाकिम बदहवास होकर भागा और किला पर कब्जा करके फौज को तह तेख कर दिया गया। तालंजान भी गिर गया और इसके साथ ही बातनिया की ताकत ऐसी बढ़ी कि अस्फहान के बड़े बड़े रुएसा उनके नाम से कांपने लगे, यहां तक कि खराज तक देने पर मजबूर हो गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ना लंबी जंगें, ना लश्कर कशी, ना बख्तरबंद फौजें, सिर्फ फरेब, छल, नफूज और वो फिदाई जिनकी आंखों में जिंदगी नहीं, सिर्फ मिशन होता था। हसन बिन सबाह छांव में बैठकर पूरा ईरान अपने नक्शे में समेट रहा था और दुनिया को खबर तक न थी कि सल्तनतें कभी तलवारों से नहीं गिरती बल्कि दिलो दिमाग पर कब्जे से गिरती हैं। ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के कत्ल में जो कामयाबी इब्ने सब्बाह के हाथ लगी वो उसके लिए फतह अजीम से कम ना थी। उसने देख लिया कि तलवारों और लश्करों से कहीं ज्यादा कारगर एक छुपे हुए फदाई की खामोश छुरी होती है। अब जिसने भी जरा मुखालफत की, जिसने भी हसन के फितने को रोकने की कोशिश की, अगली सुबह उसकी लाश खून में भीगी मिलती। बातनिया का अकीदा था कि गैर मजहब को कत्ल करना इबादत है, कुर्बत इलाही है, और यही अकीदा मुसलमानों के दिलों में ऐसी दहशत उतारने लगा कि बड़े बड़े उलमा, वुज़रा, कुज़ात और उमरा
इन फिदाइयों की छुरियों के निशाने बनने लगे। 488 हिजरी में अबू मुस्लिम राजी हाकिम रय को रास्ते में ही मार डाला गया। इसी साल अमीर असर मलिक शाही, अमीर कजुश और अमीर स्याहपोश सब के सब खाको खून में लथड़े पाए गए। 490 हिजरी में तुगरुल बेग का नदीम अमीर यूसुफ, सुल्तान मलिक शाह का गुलाम अमीर अरिश, सुल्तान बरकी यारक का वजीर अब्दुर्रहमान सुमेरी और अमीर मलिक शाह के सरकारी अफसर सबको फिदाइयों ने एक एक करके रास्ते से हटा दिया। इसी बरस एक और वजीर अबुल फतह दुबिस्तानी, अमीर सरजमीन मलिक शाही और बादी अली गीलानी भी इसी काली मौत की नज़र हो गए। 491 हिजरी में सुनकुर खा वाली दुबिस्तान, सिकंदर सूफी कज़वीनी और अबुल मुजफ्फर मजीद अस्फहानी सभी फिदाइयों के वार से न बच सके। 492 और 93 हिजरी तो गोया खूने मुस्लिम के तूफानी साल थे। हाकिम दियार बहर, मशाहिर कुज़ात, मालियात के अफसर, फौजी सरदार, कोई महफूज न रहा। इन फिदाइयों की चाल ही निराली थी। कभी किसी अमीर के दरबार में मुलाजिम बनकर दाखिल होते, कभी फ़कीर का लिबास, कभी आलिम का, कभी सिपाही का। जैसे ही मौका मिलता एक झटके में वार करते और फौरन खुदकुशी करके जिस राज के लिए आए थे उसे कब्र में साथ ले जाते। इनके खौफ ने यह हाल कर दिया कि इस्लामी लश्करों के सिपा सालार रात को बिस्तर पर भी ज़रा बख्तर पहनकर सोते। हर दस्तक पर हाथ तलवार की तरफ जाता, हर अजनबी कदम आवाज़ अजल लगती। ये था वो ज़माना जब अलमौत के पहाड़ से उतरती हुई ये साया नुमा कौम पूरे आलम पर अपनी दहशत का परचम गाड़ रही थी। एक लम्हे को ठहरिए, क्योंकि ये सब सिर्फ इब्तिदा थी। आगे हुसन बिन सबाह, इब्ने अताश और फिदाई ऐसे वाक़यात रकम करने वाले हैं जो न सिर्फ अदालतों बल्कि सल्तनतों को हिला देंगे। अगले हिस्से पार्ट 5 में हम एक ऐसी साजिश को खोलने जा रहे हैं जिसने सल्जूकी सल्तनत की जड़ें हिला के रख दी।